In the next lecture of maxima, we see the how to construct a graph in the graph theory. Already we know the definition of graph, vertices, edges, types of graph, size of graph, orders of graph, neighbors of graph, that is adjacent vertices, adjacent edges. In this lecture, we will discuss how to create a graph in maxima. These are the operators list. That is first operator. It is create underscore graph, write down into right bracket, that is v underscore list comma e underscore list. That v and e represent the list of vertices and list of edges. These commands create a new graph on the set of vertices of a given vertex list with the given edge list. Now the next command is create underscore graph with round bracket n comma e underscore list, where what is n? N is number of vertices. Vertices will be identified by the integers 0, 1 up to n minus 1. If we cannot number the vertices, but we know that if we cannot know the vertices but we know that how many vertices are present, then we can use this type of command, that is create underscore graph, number of vertices comma e underscore list. And next command is for drawing of graph, that is draw underscore graph, write down into bracket g. This command draw the graph with given vertices or number of vertices and given edge list. In that command we also define the vertex type, that is vertex are in the circular form, triangular form, what is size of vertices, what is color of that vertices, what is color of edges, and so on. For giving that command we can use the following command, that is graph size, graph underscore size. It returns the number of edges in the graph g. Graph underscore order gives the number of vertices in graph g. The neighbors into round bracket v comma g returns the list of neighbors of the vertex v in graph g, that is it gives the adjacency vertices to the vertex v. Now the last command is underscore vertex underscore in underscore graph round bracket v comma g, that is it gives if v is a vertex in the graph g, and if v is not vertex in the graph g, then we get answer is false. Okay, now one by one in this lecture, in today's lecture, we discuss up to how to drawing of graph, how to represent the graph, and how to represent edges, how we draw the graph with the property that they filled with suppose vertex type is triangular, and so on. Discuss with some examples. First example, for the consider graphs on vertex set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 with the edges between the vertices are, these are order pairs are edges, that is the vertices are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 vertices, and the edges are join 1 to 5, 2 to 3, 1 to 2, 2 to 6, 3 to 7, 3 to 4, 4, 1, 4, 8, 6, 7, 7, 8, 5, 6, 5, 8. आता तुम्ही म्हणाल ह्याचा काय फायदा आहे, असा आपण ग्राफ आपण मॅन्युअली पण ड्रॉ करू शकतो ग्राफ थेरीमधला, पण जे पुढे तुमचे डिस्कर्ट्स अल्गोरिदम आहे की जे तुम्हाला काय देतं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स, तर ते तुम्हाला विदिन 2 to 3 कमांड्समध्ये ते तुम्हाला आन्सर देतं. पुढच्या ज्या काही ग्राफच्या प्रॉपर्टीज त्या तुम्हाला 2 to 3 कमांड्समध्ये मिळतात. तर आपण आता पाहूया की कसं ड्रॉ करायचा हा ग्राफ. चला आता आपण मॅक्सिमा ओपन करूया आपलं आणि त्याच्यामध्ये पाहूया की ग्राफ कसा ड्रॉ करायचा. हाऊ टू ड्रॉ ए ग्राफ बाय युजिंग मॅक्सिमा. आपण आता आपला ग्राफ मॅक्सिमा कमांडवरती ड्रॉ करूया. चला, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचं मॅक्सिमाचं पेज ओपन झालं. कमांड जर काही असतील प्रिव्हियस तर त्या किल ऑल म्हणा किंवा किल कंटेक्स्ट म्हणा किंवा सिम्पली किल म्हणून सगळ्या प्रिव्हियस कमांड क्लिअर करून टाकायच्या. आता पहिलं पॅकेज काय आहे, आता ज्यावेळेस आपण काहीतरी वेगळं यूज करतो ह्या मॅक्सिमामध्ये, आता कॅल्क्युलेशन सोडून आपण वेगळं यूज करणार आहे, ग्राफ थेरी यूज करणार आहे. सब्जेक्ट पहिलं आपण कॅल्क्युलेशनमध्ये काय म्हणतो, इट इज अ पार्ट ऑफ कॅल्क्युलस. आता आपण ग्राफ थेरी यूज करणार आहे, मग ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा ग्राफचं पॅकेज लोड करून घ्यायचं मॅक्सिमामध्ये.
कारण graph package provides graphs and diagram data structure for the maxima, and graphs and diagrams are simple since it has no loops, no parallel edges, no multiple edges, and so on. Okay, so using of graph in maxima, we have to first load maxima windows by the command load graphs. ओके, मग कोणती कमांड द्यायची पहिल्यांदा? लोड राऊंड ब्रॅकेटमध्ये डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, काय लोड करायचं आपल्याला? ग्राफ्स, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट, राऊंड ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, and the command is not complete, therefore use dollar, load graphs dollar and enter, since command is not complete, therefore we use enter. Now the maxima is ready to construct a graph since package is loaded. In maxima, if some command are not inbuilt, then we have to load that commands. कारण ते कसं चेक करणार? आता आपण मी जर इथं लोड टाईप करत होते, लोड कमांड येत होती, पण ग्राफिकल कमांड कोणत्याही वरती तुम्हाला दिसत नव्हत्या, म्हणजे याच्यामध्ये ही कमांड लोड नाही आहे. आता मी लोड केली ग्राफ्स. आता काय करायचं आपल्याला? ग्राफ कन्स्ट्रक्ट करायचं. कसा ग्राफ कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे? त्याला काय नाव द्यायचे? जी नाव द्यायचे. मग जीच्या बाबतीत काय इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे तुम्हाला? जीच्या बाबतीत काय दिलं आहे तुम्हाला? वर्टेक्स सेट दिलेला आहे आणि एज सेट दिला आहे. मग कोणती कमांड यूज करायची? पहिली कमांड यूज करायची. काय पहिली कमांड आपली? क्रिएट अंडरस्कोर ग्राफ. क्रिएट अंडरस्कोर ग्राफ, राऊंड ब्रॅकेट, व्हर्टेक्स लिस्ट. व्हर्टेक्स लिस्ट कशी डिफाईन करायची? एकतर सगळे व्हर्टेक्स अंडरस्कोर लिस्ट, याचं मिनिंग काय आहे? व्हर्टेक्स लिस्ट तुम्ही डिफाईन करा. मग ती कशामध्ये डिफाईन करायची? स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय? व्हर्टासेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ही काय झाली? तुमची व्हर्टेक्स लिस्ट कंप्लीट झाली. ओके, आता नेक्स्ट काय लिस्ट कंप्लीट करायची? कॉमा द्यायची. आता आपल्याला एज लिस्ट कंप्लीट करायची. मग एज लिस्ट कशी डिफाईन करणार? ऑर्डर पेअरमध्ये. मग एज लिस्टसाठी परत काय? स्क्वेअर ब्रॅकेट, अँड अगेन राईट डाऊन इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ एज लिस्ट. फर्स्ट एज काय आहे तुमची? तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये दिलेली 1, 5. व्हॉट इज सेकंड एज? 2, 3. 2, 3. थर्ड एज? 1, 2. Next age 2, 6. Next age 3, 7. Next age 3, 4. Next age 4, 1. 4, 1. Next age 4, 8. Next age 6, 7. Next age 7, 8. What is next age? 5, 6. Next age 5, 8. It is last age. Then we complete this square bracket for the age set and round bracket for the vertex and edge set, and then semicolon, then enter.
ओके, काय झालं, राऊंड ब्रॅकेट मिसिंग. कुठे राऊंड ब्रॅकेट मिसिंग झालं आपलं. राऊंड ब्रॅकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमा चला, राऊंड ब्रॅकेट आपलं राहिलेलं एका ठिकाणी स्क्वेअर ब्रॅकेट ते आपण कंप्लीट केलं आणि आपल्याला कमांड काय आन्सर काय मिळालं, ग्राफ 8 वर्टायसेस 12 एजेस. हे काय झालं, रिप्रेझेंटेशन झालं. आता त्याच्या पुढे काय करायचं आहे, ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. व्हॉट आर दी कमांड फॉर ड्रॉविंग ऑफ ग्राफ, ड्रॉ अंडरस्कोर ग्राफ. काय रिप्रेझेंटेशन केलं आपण, कॅपिटल जी कॉमा. आता फक्त एवढंच म्हटलं, ड्रॉ ग्राफ जी आणि राऊंड ब्रॅकेट कंप्लीट केलं. ओके, असं आपण एवढंच म्हटलं की ड्रॉ अंडरस्कोर ग्राफ जी राऊंड ब्रॅकेट कंप्लीट केलं तर काय मिळतं आपल्याला, हे सिम्पल तुमचं आउटपुट मिळते. खूप सुंदर असं ग्राफ तुम्हाला दिसतं तुमच्या स्क्रीन पुढे. ओके, हा ग्राफ तुम्हाला तयार झालेला आहे तुमच्या वर्टासेसने आणि एज सेटने. ओके, पण आपण त्याला थोडंसं मॉडिफाईड करूया. ओके, काय मॉडिफाईड करायचं आहे आपण त्या ग्राफला, हे तुमचं आउटपुट आहे मॅक्सिममधलं. सिम्पली तुम्ही ग्राफ क्रिएट केला आणि त्याला ड्रॉ केलं. आता आपण त्या ग्राफला काय करणार आहोत, मॉडिफाईड करणार आहोत. तर कसं मॉडिफाईड करणार, ड्रॉ ग्राफ जी कॉमा, आपण त्याला प्रॉपर्टीज देणार आहे. प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, एजची विड्थ किती, हाईट किती, वर्टासेस कसे पाहिजेत तुम्हाला, कशा फॉर्ममध्ये पाहिजे, शो व्हर्टेक्स टाईप, शो अंडरस्कोर व्हर्टेक्स टाईप, सॉरी व्हर्टेक्स काय पाहिजे आपल्याला, टाईप पाहिजे, शो अंडरस्कोर व्हर्टेक्स टाईप. आता व्हर्टेक्स टाईप कसा पाहिजे, आता डॉटेड नको आहे आपल्याला, काय पाहिजे, फिल, आपण ट्रायंगल फॉर्ममध्ये घेऊया. शो व्हर्टेक्स टाईप इज इक्वल्स टू फिल्ड विथ ट्रायंगल, दॅट इज कमांड इज फिल्ड अंडरस्कोर filled up आणि व्हॉट इज फॉर्मॅट इज स्क्वेअर घ्या, आपण ट्रायंगल घेऊया म्हणजे जरा वेगळा ग्राफ दिसणार आहे आपल्याला. फिल्ड अप ट्रायंगल. नेक्स्ट काय करायचं आहे, शो व्हर्टेक्स साईज, शो अंडरस्कोर व्हर्टेक्स साईज. आता व्हर्टेक्स साईज किती ठेवूया आपण, सपोज 1 युनिट ठेवूया, इज इक्वल्स टू 1. ओके, कॉमा देऊन नेक्स्ट काय झालं, हे झालं वर्टायसेस. आता सेम फॉर एज कलर. एज कलर सपोज काय ठेवलं आपण, रेड ठेवूया. काय करतं बघूया आपण, ॲक्सेप्ट करतोय का रेड कलर, रेड कॉमा एज विड्थ किती ठेवूया, 2 युनिट्स ठेवूया, इज इक्वल्स टू 2 युनिट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आय डी, त्याला रिप्रेझेंटेशन द्यायचे का, तर देऊया आपण, शो आय डी. ओके, शो आय डी. आय डी द्यायचे की आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे का, हो करायचं, म्हणून आपण ट्रू लिहायचं, ट्रू, शो आय डी ट्रू. नेक्स्ट टेक्स्ट कसं पाहिजे, टेक्स्टचा कलर, टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर, TEXT अंडरस्कोर कलर. कलर काय घेतला आपण, सपोज ब्राऊन कलर घेतला. राऊंड ब्रॅकेट कंप्लीट, कमांड लाईन 3 4 1 ला तुम्हाला काय होतं,
चला काय रे एरर सांगते आपल्याला. एरर सांगते की शो जे ट्रू कमांड आपण यूज करतो आहे ती ट्रू कमांड ह्या पॅकेजमध्ये ॲक्सेप्टेबल नाही आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हा एरर सांगतो आहे. मग ते आपण ट्रू कमांड काढून टाकूया. शो आय डी ट्रू ही कमांड आपण काय केली, डिलीट केली. शो आय डी ट्रू कमांड आपण ह्याच्यातून डिलीट केली. बाकी कमांड आहे तशा ठेवल्या. आता शो वर्टेक्स साईज नाही, तिथं एरर नाही सांगत आपल्याला. एरर कुठे सांगतो, आय डी कमांडला एरर सांगतो. मग आय डी कमांड आपण काढून टाकली. आता आपल्याला ग्राफ कन्स्ट्रक्ट करायचा, ड्रॉ करायचा, एंटर मारूया आपण. ओके, चला हा सुंदर ग्राफ दिसतोय तुम्हाला. याची साईज तुम्ही वाढवून पाहू शकता. ट्रायंगल हा ग्राफ तुमचा आय डी ग्राफ तुम्ही जे कमांड दिलेत त्या पद्धतीने तुम्हाला ड्रॉ झालेला दिसतोय. आणि त्याच्यामध्ये काय दिसतं तुम्हाला, कलर्स दिसतोय. कलर कोणाचा दिला आपण, एज कलर दिला ब्लॅक. आता इथं टेक्स्ट दिलेलं नाही आहे त्याला. जर टेक्स्ट कलर असता तर तो काय टेक्स्ट जर वर्टासेसला नाव दिलं असते ABCD 1 2 3 असं, तर त्याच्यासाठी कलर तुम्हाला किंवा काही टेक्स्ट लिहिलं असतं तुम्ही ग्राफ, तर त्याचा कलर काय दिसला असता तुम्हाला, ब्राऊन दिसलं असतं. चला मग ह्या मेथड्सने तुम्हाला काय करायचं, ग्राफ कन्स्ट्रक्ट करायचा. सेम ग्राफ मी तुम्हाला सेकंड एक्सरसाइजसाठी केला आहे. तो ग्राफ सगळ्यांनी ड्रॉ करून पहा. ओके, हा एक पहिला ग्राफ आपण ड्रॉ केला. हा फर्स्ट ग्राफ आत्ता आपण ड्रॉ केला. देन ड्रॉ दी अनदर सिमिलर ग्राफ बाय दी सेम वे. ओके, this A B C D E F are the vertices and the edges are AB BC CD AD BE CE and EF. Again load the package, introduce the vertices and create a graph and draw the graph. Now to solving the second graph, we introduce a vertices, that is we labeling the vertices, first vertex to be 1, second vertex to be 2 and so on. Or we cannot use, we do like the first graph same. जर पाहिजे असेल तर आपल्याला नंबरिंग वर्टासेसला नंबरिंग करायचं, अदरवाईज आपण फर्स्ट वेने केलं तरी चालेल. फक्त त्याची सिक्वेन्स रिव्हर्स होईल इथे. पण हा तर डायग्राफ नाही आहे, हा सिम्पल ग्राफ आहे. मग इथं A to B वर्टेक्स जोडला काय आणि B to A वर्टेक्स जोडला काय, सेम थिंग्स राहणार आहे. त्यामुळे इथं काही फरक पडत नाही. त्यामुळे पहिल्या प्रॉब्लेमसारखं सॉल्व केलं तरी चालेल. ओके, चला ट्राय करा तुम्ही. आपण आजचं लेक्चर स्टॉप करूया.